गणपत महाराज कहे छे कि आदि अनादि थी सर्व संतो आ वेद मार्गे चाल्या छे अने एज मार्गे सर्व संतो पार पहोंच्या छे। हे मन तू निगम पंथ निर्धार। जे आ वेद मार्ग छे ई सत्य मार्ग छे, जेमां कोई पण प्रकारनी जे धारामां असत्यनी छाय नथी ढळती ई आ वेद धारा छे। आपड़ा जे चार वेद छे एनी एवी मान्यता छे, पण ये वेदने कोई रच्या नथी, आपोआप प्रगट थयेला छे। जेने अपरुषेय कहेवाय छे, जेनो लखनार कोई पुरुष नथी। वशिष्ठ ने भारद्वाज ने बधाय ऋषिओ एना द्रष्टा कहेवाय, पण एमने लख्या छे एम न कहेवाय। खरेखर साची वात छे। जे वेद धारा छे कोईनी कीधेली नहीं, शीखेली नहीं, सांभळेली नहीं। वेद अर्थ शब्द सूचक छे। वेद एटले जाणवू। जेणे निज आत्म स्वरूप ने जाण्यो छे एना घटमांथी जे आ शब्द निकळे छे ए वेद वाक्य छे। रामकृष्ण परमहंस ने कोई पूछ्यु तु कि तमे वेद ने वांच्या छे, जाणो छो? रामकृष्ण के मैं वेद ने जोया नहीं। जे चार पुस्तकों छे ये मैं जोया नहीं, पण हूँ बोलू छू ये वेद वाक्य थई जाय छे। ए महापुरुषोना अनुभवना जे शब्दों ये वेद वाक्य छे। पछी ये संत भले अभण होय पण स्व अनुभवना शब्दों ये वेद वाक्य छे। कोईना कीधेला नहीं, शीखेला नहीं, सांभळेला नहीं, स्व अनुभव थी प्रगटती धारा। ये वचने जे हाले, ये मार्गे जे हाले, ये साधक विना विलंबे सहज में पार पहुंचे। मन तो निगम पंथ निर्धार। गम नाम दे, अगम नाम आत्मा, निगम नाम आविरत जे वेद धारा वयाज करे छे। ये धारा कोई दी तूटती नहीं। पृथ्वी कोण जाने केदी रसाणी छे, तेदुनो हिमालय ओगળી ओगળીને गंगाजी हाली जाए छे। गमे એટલા दुष्काल पड़े तो ये प्रवाह कोई दी तूटतो नहीं। ये प्रवाह कोई दी तूटतो नहीं तो हिमालयनी शिखा पण कोई दी घटती नहीं। ये तो ज्यांथी जेम तेमनो तेम। एम सद्गुरु स्वरूप मांथी आ अविरत वेद धारा वयाज करे छे, वयाज करे छे। ये वचने जे हाले, ये मार्गे जे हाले, ये साधक विना विलंबे सहज में पार पहुंची जाए। माटे आपणे गृहस्थी लोकोए जे प्रवृत्ति में छीए, गृहस्थाश्रमना कार्यों हाचवीने जो आ महापद ने पामी जावू होय तो बीजी बधी गड़मथल में पड़वा करता आ एक ज निर्णय करी ल्यो, सद्गुरु संतना शरणे पहुंची अने ये समझण समझी ल्यो। गणपत महाराज कहे छे कि प्रथम ज्ञान गुरु थी जाणी, करो विवेक विचार। ईश्वर ने गोतवा जावा पहला ईश्वर केने कहो ई समझो। हमणा गोतवानी माथाकूट रवा दो। कारण के जे वस्तु ने आपणे प्राप्त करवी होय एनु प्रथम पारख तो बनवू जोईए ने। कांई खबर नथी ने कांई जाणता नथी, परबारो हाथ में धंधो लईने बेही जाय तो खोट ज खावानी बीजू कई। तो ईश्वर ने गोतवा जावा पहला ईश्वर केने कहो ई समझो अने एना माटे कोई अनुभवी महापुरुषना शरणे जई अने पहला ई जाणो। कारण के परमात्मा ने आचार्योए, गुरुजनोए, विद्वानोए एने अनंत नामे, अनंत रूपे चित्री नाख्यो। एमां जीव एवो गड़मथल में पड़ी गयो कि शांति मेळववाने बदले धर्मथी झगड़ाओ उभा थाय छे। जे धर्मथी शांति मळवी जोई, विखवाद मटवो जोई, पण स्वरूप ने समझ्या विना मरी मटवाना धर्म झगड़ाओ उभा थाय छे। ये स्वरूप ने समझ्या विना। जेम दाखला तरीके त्रण मुसाफरो मुसाफरी करता था, एक गुजराती, एक काठियावाड़ी अने एक बंगाली। ये त्रणेय वातोए वळ्या। एमां काठियावाड़ी के अमारा हगावाला आवे ने तो जमणवार खांड चोखा ने घी होय। तो गुजराती के तमे चोखाना वखाण करो छो पण खाणुं भात जेवुं एकय नहीं।
અમે ગમે એટલી વાનગી બનાવી પણ અમારે ભાત તો જોઈને જોઈએ. તો બંગાળી કે તમે બે જણા ભાત ને ચોખાની વાત કરો છો, પણ ચાવલ ના ખાધા હોય ત્યાં સુધી બધુંય નકામું છે. ચોથા મુસાફર પાસે બાસકું ભર્યું હતું, એને મુઠ્ઠી ભરીને મૂકી. ઓલો કે જો હું આને જ ચાવલ કહું છું, ઓલો કે આને જ ચોખા કહું છું, ઓલો કે આને જ ભાત કહું છું. ચાવલ ચોખા ને ભાત, પણ ત્રણેયની માં તો ડાંગર કમો જ ને. પણ ફોતરું નીકળી જાય તઈ સોખે સોખો દેખાય. એટલે એ ફોતરા કાઢવા હારું થઈ અને સંતોએ આવા સત્ય જ્ઞાનના હાંભેલા માંડ્યા છે. એમાં જે ઘાયે ચડી ગયા એના ફોતરા નીકળી ગયા અને સટકી ગયા, એ રહી ગયા. એને કાયમના માટે ઈશ્વર વિશે વાદ રહી ગયો અને રહી ગયો એ સ્વરૂપથી અજ્ઞાન રહી ગયા. તો અનંત રૂપે ઈશ્વરને ચિતરી નાખવામાં આવ્યો. નરસિંહ મહેતા કે રૂપ અનંત બુદ્ધિ ના શકે કળી. બહુ પંથે ચડીને જીવ ગયો છે ભૂલી, પણ ભલામણા જળ ચેતનમાં એક રસ રૂપે રમી રહ્યો. પકડી લેન સજીવન મૂળી. ભગવાનને અનંત નામે અનંત રૂપે ગાવામાં ચિતરી નાખવામાં આવ્યો. એમાં એવો વાદ વિવાદ ઊભો થઈ ગયો. કોઈ કે કૃષ્ણ કળા ભરપૂર, કૃષ્ણ જેવો કોઈ અવતાર નહીં. તો કોઈ કે રામ જેવો મર્યાદી પુરુષોત્તમ કોઈ અવતાર નહીં. હમણાં એક ભાઈને વાત કરતા સાંભળ્યા કે રામને કોઈએ પૂછ્યું તમારા ધનુષમાં વાંક છે. તો રામે એમ કીધું ભલે મારા ધનુષમાં વાંક રહ્યો પણ મારામાં તો નથી. તો બીજો કે આ કૃષ્ણની બંસરી સીધી પણ એમાં ફાંડા, એટલે એનું જીવન ફાંડાળું, એમ એનું કહેવાનું. અહીંયા જરૂર પડી અહીંયા એને એવું કરી નાખ્યું. તો ઘણા આવી કલ્પના કરતા હોય. તો કોઈ કે રામા અવતાર સર્વોપરી, કોઈ કે કૃષ્ણ અવતાર સર્વોપરી, તો કોઈ કે તમે રામ કૃષ્ણના જ વખાણ કરો છો, પણ ગણપતિ જેવો કોઈ દેવ મરણમાં ઈ ને પરણમાં ઈ. તો બીજો કે અત્યારે બધાય કરતા હનુમાન વધી ગયો, જો શેરીએ શેરીએ બેહી ગયો. તમે રામ કહો તોય ભલે, કૃષ્ણ કહો તોય ભલે, હરિ કહો તોય ભલે, નારાયણ કહો તોય ભલે, અલ્લાહ કહો તોય ભલે, ગોળ કહો તોય ભલે, જરથુસ્ત કહો તોય ભલે, હનુમાનજી કહો તોય ભલે, સુરો પૂરો કહો તોય ભલે, મેરડીમાં કહો તોય ભલે. ગીતાજીમાં સોખું ભગવાન અર્જુને કીધું. એ અર્જુન, કૃષ્ણે અર્જુનને કીધું કે હે અર્જુન, દેવ રૂપે ભજો તો દેવ રૂપે હું છું, દેવી રૂપે ભજો તો દેવી રૂપે હું છું, ઈશ્વર રૂપે ભજો તો ઈશ્વર રૂપે હું છું. મારા સિવાય જગતમાં કાંઈ નથી. છેલ્લે ભૂત રૂપે ભજો તોય ભૂત રૂપે ભલામણા હું જ છું. મારા સિવાય જગતમાં કાંઈ નથી. પણ અનંત રૂપથી કલ્પના કરવામાં આવી. એમાં એવો ડખો ઊભો થઈ ગયો. એ સ્વરૂપને જથારથ સમજાવતા મહાપુરુષો કહે છે કે એને ખરા સ્વરૂપે ઓળખી લેવો હોય तो ब्रह्मानंद के कोई शेष मणेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, मैं तो सब पंथ ग्रंथ छोड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया. क्षमा ईश्वर में आपड़ा में हाले ईश्वर. ईश्वर शब्द अर्थ सूचक है. तमे राम कहो तो आपड़ा में हाले ईश्वर, कृष्ण कहो तो ईश्वर, माताजी कहो तो ईश्वर. टूकाण में कहीए तो आपड़ा आत्मा थी अन्य कोई ईश्वर जुदो नथी नथी अने नथी. आ ज्ञान पहला जाणो तो ईश्वर ने गोतवा माटेनी जे बाहर भटकारनी रखड़पाट छे ने बधोय मटी जशे. तो ईश्वर कोने कहेवो? ई महापुरुषोनी वाणी द्वारा अने शास्त्र पुराणोना कथनो द्वारा. नकरा भजनना महात्माओ के एवुंय नथी. आपड़ा शास्त्रकारो पण कहे छे. आ श्रावण महीना में ब्राह्मणों रोज भगवान मंदिरे, शिवना मंदिरे आईने स्तुति बोलता. बोले शू के आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा है प्राणा है शरीरम ग्रहम पूजाते विश्यो भोग रसना निंद्रा समाधि स्थिति संसारो प्रद्यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणी सर्वगिरु यत्पि कर्म करो दखिलन शंभो तवाराघनम. आवु रोज भगवान मंदिरे आईने बोले. बोलीने शू कीधुं? आत्मा त्वम, हे भगवान शंकर मारो आत्मा ई तमे छो. आत्मा त्वम गिरजामती, मारी मती ए पार्वती जी से. मारो जे प्राण से
એક કાર્તક સ્વામી અને ગણપતિ છે. એક શ્વાસ અંદર આવે અને એક બહાર નીકળે છે ને, એ ગુણપતિ અને કાર્તક સ્વામી છે. પ્રાણાહ શરીરમ ગ્રહમ, મારું શરીર એ ભગવાન તમારે રહેવાનું મંદિર છે. ભગવાનને રહેવાનું મંદિર નકરું ઈટુન પાણાન ગારાનું ના હોય. નથી મૃતિકામાં માલ, નથી પિત્તળમાં પેઠો, નથી સુવર્ણની મૂર્તિ કરી એમાં ઈશ્વર રહેતો, નથી ઘોરોમાં પીર, નથી શ્રાવકના દેરે. આ અસલ છે એને કોઈ જુએ નહીં, હવ નકલ ને હેરે. તો મારું શરીર એ ભગવાન તમારે રહેવાનું મંદિર છે. શરીરમ ગ્રહમ પૂજાતે વિશ્વ ભોગ રસના, હું જે ખાઉં છું પીવું છું એ ભગવાન તમને જ પૂજા ચડી રહી છે. આમાં શંકર ના હોય તો ગળતી ચડે કોને? શમશીએથી પાણી રેડો ને તો વાસાએથી બહાર નીકળી જાય. એટલે શિવ સ્વરૂપ આપણામાં આત્મ સ્વરૂપે બિરાજે છે. ત્યાં સુધી આપ બધાએ ભોગો ગ્રહણ કરી શકો છો. એટલે શાસ્ત્રમાં જ અને અભણ સંતોએ પણ સાદી ભાષામાં ગાયું કે લેવાય તો રામ નામ લેજો, દેવાય તો ટુકડો દેજો. આ હીરા જેવી વાત મેદાનમાં પડી છે. લેવાય તો લઈ લેજો, લેવાય તો રામ નામ લેજો, દેવાય તો ટુકડો દેજો. ભગવાનને જમાડવો હોય તો આવૃત કોઈ પણ ના મુખમાં નાખો. ઘટો ઘટમાં આત્મ સ્વરૂપે બિરાજે છે. એ સમજણ ઉપર આ આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. નકરું આંખ્યું વીચીને ગઈ નાખ્યું નથી, સમજીને ગાયું છે. પૂજાતે વિશ્વ ભોગ રસના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતિ. હું 8 કલાક 9 કલાક હુઈ જાઉં એ ભગવાન આપને દંડવત પ્રણામ થઈ ગયો. જે ઓલો મંત્ર છે ને એની સિદ્ધિ સામે દેખાય છે ને. સંસારો પ્રત્યો પદક્ષિણ વિધિ સ્તોત્રાણી સર્વગીરો યત્પી કર્મ કરો દખિલન સંભો તવારાઘ્નમ. હું જે કાંઈ કર્મ કરું છું એ આપની સેવા છે. પણ આ બધું ક્યારે આ વાત કરી એ બધું ક્યારે કે શબ્દ નિરંતર છે મન લાગ્યો તો મલિન વાસના ત્યાગી. ઉઠત બેઠત કબહુ ને છૂટે એસી તાળી લાગી. નિરંતર જ્યારે આ ધ્યાન દઢ થયું ત્યારે હાલો સાલો એ પ્રદક્ષિણા છે, ત્યારે ખાવ એ પૂજા છે, ત્યારે તમારું સારું કર્મ કરો એ બધી એની સેવા છે. પણ આ સમજણને સમજીએ ત્યારે તો સંસારમાં દરેકના વ્યવહારના કાર્યો કરતા કરતા પણ વિદેહી પુરુષો બની ગયા અને બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રોત્રીઓએ પણ સંસારીના શરણે જઈને ઉપદેશ લેવો પડ્યો ને. સુખદેવજીને વૈરાગ થયો એટલે એના બાપ વ્યાસે કીધું કે બેટા ગુરુ કરતો જનકને કરજે, કે એ તો સંસારી રાજા, હું તો નિષ્ઠિક બ્રહ્મચારી. કે તું અહીંયા જાય તાણે તને ખબર પડશે કે તું ત્યાગી છો કે એ ત્યાગી. એ અનુભવ વિના તને સમજાશે નહીં, એટલે મેં તને ન્યા આગળ ચીંધીશ. તો રાજા હોવા છતાં વિદેહી પુરુષ અને સુખદેવજી જેવા નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીને મહારાજા જનકના શરણે જઈને ઉપદેશ લેવો પડ્યો ને. એવી રીતે આ જથારથ જ્ઞાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી ગયા એનું દ્રષ્ટાંત આપતા કહે છે કે પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી કરો વિવેક વિચાર. એ જ્ઞાન ગુરુથી જાણ્યું કે આત્મા સિવાય અન્ય કોઈ ઈશ્વર નથી. તો હવે વિવેક વિચારથી એ જાણો કે આત્મા જ ઈશ્વર છે. તો હવે એની ઓળખાણ કેમ થાય? આ વાત તો ઘણી વખત થઈ ગઈ ને કે આત્મા એ જ પરમાત્મા, આત્મા એ જ પરમાત્મા. પણ હવે ઓળખાણ ના થાય ત્યાં સુધી તો બધી વાતો જ ને. કે આત્મ તત્વને ઓળખવા માટે બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે ઈ ભક્તિ પદનો અધિકાર. આત્મ તત્વને ઓળખવાને માટે ઉન્મુનિમાં રહ્યો એટલે બોલવાનું બંધ કરો. બોલવાનું બંધ કરો એટલે ઘણા એવું સમજે કે મૂંગા વરત લેવું પડતું હોય છે. તો મૌન વરત લીધા પહેલા ઓલા મૂંગા હોય ને પૂછ્યા તમને કેવી મજા છે? અમારે તો વરત લેવું છે ને તારે તો આમ તો જન્મ્યો અહીંયાથી જ વરત લેવાઈ ગયું ને, તારે બોલવાનું જ બંધ છે તો તને ભગવાનના દર્શન બર્શન થાય છે? એને ઘણું બિચારાને બોલવું છે, આંસકા મારે તમને છે થાતે બંધ થાવ છો, પણ બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે. એટલે આ સમરણ,
આ ભજન હોઠ કંઠ જીભના સહારાથી થતું નથી. આ ઉન્મુનીએ ભજન થાય છે. ઉન્મુનીએ અજવાળા ભાળ્યા પંચરંગમાં જઈ પડી, શબ્દ કટાર સુરત સાથે લડી, એને કેમ વિસરીએ પલઘડી, આ તો અમને અમૂલક વસ્તુ જડી. હોઠ કંઠ જીભના સહારા વિના સ્મરણ કરીએ, જેને ઉન્મુની મુદ્રા કહેવાય છે. ખેસરી સાસરી બુસરી અગોસરી જે કહેવાય, ઉન્મુનીએ દર્શે આદિ કરતા કર્યો ઠામ. પ્રથમ પૂજું મારા સદગુરુદેવ અખંડને આરાધવા, ખોલી જોયા મેં પિંડ બ્રહ્માંડ એક સોહમને સાધવા. તો બોલ કદી મુખ બાર ન કાઢે, એટલે હોઠ કંઠ જીભના સહારા વિના સદગુરુ શાન બતાવે, ઈ શાને સ્મરણ કરો ત્યારે ભક્તિ પદનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય. સમજ્યા વિના ઇન્દ્રિયો કંઈક સાધન રૂપ છે, એને કંઈક બગાડી નાખતા નહીં. ઘણા એમ કે આપણી આંખે કુદ્રષ્ટિ થાય છે, તો ભક્ત કવિ સુરદાસ થઈ ગયા. એમને એક વખત કુદ્રષ્ટિ થઈ હતી તો ધગધગતા હરૈયા કરી અને આંખીમાં અડાડી દીધા હતા. તો આપણને કુદ્રષ્ટિ થાય છે, હાલો ને આપણે એવું કંઈક કરીએ. એટલે પેલા ઓલ્યા સુરદાસ હોય એમને પૂછ્યા કે તમને કુદ્રષ્ટિ થતી નથી ને? તો એવડાય કે અમને હંસળ ઉપર કુદ્રષ્ટિ થાય, હવે એનું કેમ કરશું? ઇન્દ્રિયો સાધન રૂપ છે, એનો સદુપયોગ કરતા શીખો. એ નહીં શીખો ને અમૂલક સાધનના આમ બગાડી નાખશો તો સાધન વિના સિદ્ધિ કેવી રીતે પામશો? સાધનને નહીં બગાડો, સાધન તો ઘણું અમૂલક છે. આવા અમૂલક શબ્દો સંભળાય ત્યારે આપણામાં પારક દ્રષ્ટિ આવે ને. બેરા ફક જન્મથી થયા હોત તો ગમે એવું જ્ઞાન આપણા માટે શું કામનું? કરોડોનું મૂલ્ય આપતા ન મળે એવા અમૂલક શબ્દો આ ઇન્દ્રિય છે તો સંભળાય ને. દર્શન માત્રથી દોષ ટળે એવા સંતના દર્શન આ આંખ હોય તો થાય ને. એટલે સાધન ખરાબ નથી, સાધનના ઉપયોગ કરતા ઉપર આધાર છે. સાધન તો સારું નથી, હાલો કે નરસું નથી. આપણું મકાન છે એ સાધન કહેવાય, એ સારું નથી નરસું નથી. કારણ કે એની નીચે બેહી તમે હરિગુણ ગાવ તોય ગવાય, અને કલબ માંડો તો કલબે મંડાય. આપણી પાસે મજાની 2, 5, 10 લાખની ગાડી હોય, આપણો ધંધો સંભાળી લે અને વળી 25-50 ગાવ ઉપર કંઈક સત્સંગનો લાભ હોય તો એ લઈ આવી અને વળી પાછો આપણો ધંધો સંભાળી લે. એની એ ગાડી લઈને ક્લબમાં જવાય, સિનેમા જોવાય જવાય, રંડીબાજ કરવાય જવાય. સાધન ક્યાં ખરાબ છે તમને જો ઉપયોગ કરતા આવડતું હોય તો? એટલે કબીર સાહેબ કે ખબર વિના ક્યાંક આને ખોટી તિતિક્ષા આપશો માં. આંખ ન બૂંધો કાન ન રૂંધો, તીનો કષ્ટ ન ધારો, ખુલ્લે નૈને પીછાનો હસી હસી તમારા સુંદર રૂપનો નિહાળો. પણ સમસ્યામાં સંતોએ જે વાત કરી છે એના મર્મને જાણો. બોલ કદી મુખ બાર ન કાઢે, ઈ ભક્તિ પદનો અધિકાર. આ સમજણને જે સમજ્યા એ સંસારના વ્યવહારના દરેક કાર્યો કરી અને કેવી રીતે આ પદને પામી જાય છે એનું દ્રષ્ટાંત આપતા કહેશે કે નટ જેમ પટની ઓથે રહી અને સુરત ઝાલે સાર. નટ જેમ પડદા આદો રહીને પૂતળાને નચાવે છે, પણ કેવી રીતે નચાવે છે એ કોઈને જોવામાં ના આવે અને પૂતળા નાચે દેખાય. એમ સંસારમાં રહીને મહાપુરુષો કેવી રીતે ખેલ ખેલી જાય છે એ કોઈને કળવામાં ના આવે. અને નવાઈ લાગે, આ તમે ઉગારામ કરો છો, હમણાં જોડા હાંચતા હતા ને ઘડીકમાં સંત થઈ ગયા. જોનારા તો જોવામાં રહી ગયા ને મહાપુરુષો ખેલ ખેલી જગતમાં વિજય ઘંટ વગાડી ગયા ને. દરેક સંસારના કાર્યો કર્યા, મજૂરી કરી, છતાં કેવી રીતે આ પદને પામી જાય છે એ કોઈના કળ્યામાં ના આવે એવી આ ગુપ્ત બાબત છે. આ ગુપ્ત રસનો ખેલ છે અટપટો. આંટી મેલો તો સમજાય, પણ આંટી છે મેલાય. હવે આપણા આવડા મોટા નામને પગે લગાય અને આપણે વાસા ન્યાસાને પગે લગાય? આ મોટી આંટી છે. અને કેટલી પ્રકારની આંટી છે, એક પ્રકારની નથી. આપણને આપણી કારીગરીનું આ અભિમાન હોય એ આંટી જ છે. આપણે બહુ જાણતા થઈ ગયા હોય ને એવું આપણને મગજમાં હોય કે એ આંટી જ છે હો. હા, 5માં આપણે પૂછાય એવા હોય ને કોઈ આપણને પૂછતું ના હોય
અને રી સડતી હોય ને એ બધી આંટિયું જ છે બાપ. આંટિયું કઈ થોડીને જ પાડીને બેઠા આપણે. હા, આ તો આંટિયું કોક સદગુરુ એવા અનુભવી ભોજા બાપા જેવા મળી જાય ને તો એ એમ કહી દે કે આ વાહાડા આમ નમય. આ વાહાડા એમ નમય એવા નતા, પણ એ બાપા મળી ગયા ને આ ઈનો આ બધો પુરાવો છે ને આ બધા એ વરરાજાના તમે બધા જાનૈયા ભેળા થયા છો નકા હા કોણ ઓળખતું તું હે? આ આંટી મેલે એને સમજાય. એમ ત્રીજું દ્રષ્ટાંત આપતા કહેશે કે નદી નીરમાં કરે નિંદ્રા ઉઘે મીન અપાર, જો એની ગત કોઈ ન જાણે એમ મેળવી લે ને એક તાર. મોટી મોટી નદીઓમાં તાજા નીર એટલે પાણી કાયમ વહતા હોય છે. એમાં માછલાઓ વિહાર કરતા કરતા હામાપુરના હાલ્યા જતા હોય ને એમાં ઊંઘ કરી લે છે. વિચાર તો કરો, નાના નાના બાળકોને તાણી જાય એટલો પ્રવાહ હાલ્યો જતો હોય, એમાં હામાપુરના માછલા વિહાર કરતા કરતા એમાં ઊંઘ કરી લે છે. તો ઊંઘ કરી લે તો એ 5 કિલોમીટર 6 કિલોમીટર એ પ્રવાહ ભેળું તણાઈને વયું ના જાય, પણ ઊંઘ કરે તોય તણાતું નથી. આમ સંસાર પ્રવાહની અંદર મહાપુરુષો દરેક યથાવત વ્યવહારો કરવા છતાં એમાં તણાઈ જતા નથી. અને યોગીઓ કરતા પણ મહાન પદ પામી અને ધર્મ ધ્વજ જગતમાં ફરકાવી દે એમ મેળવી લેને એક તાર. જેને અડગ તાર બાંધી દીધો. કેમ કે લોભીનું ધ્યાન જેમ એના દાટેલા ધનમાં હોય છે, તાજી વિહાયેલ ગાયનું ધ્યાન એના વાસરડામાં હોય છે. સારો સરવા જતી એક મોઢું ભરતી, આડું અવળું જોતી તરત જ હીરો કરતી ઘર ભણે કાન માંડસ એના વાસરડા તરફ. જો એનો ગોવાળ ચૂકી જાય તો તરત જ ઘર ભણી થઈ જાય છે ને. આખો દિવસ સારો સરવા છતાં એક ક્ષણવાર એના વાસરડાને એ ભૂલતી નથી. એમ લોભીનું ધ્યાન કાયમ દાટેલા ધનમાં રહે છે. 50-50 ગૌ માથે કદાચ મહેમાન ગતિએ ગયો હોય ને રાત પડી હોય ને રાતે થદરા જેવું આવે ને તો એને સપનામાં એવડું એ જ દેખાય. લોભીનું ધ્યાન જેમ દાટેલા ધનમાં રહે છે, માતા કામકાજ કરતી એનું ધ્યાન એના બાળકમાં રહે છે. હે એમ કુંજ પક્ષીઓ એ સારો સરવા આઘે આઘે વિયા જાય ને સુરતા ઈંડામાં રહેશે અને ઈંડા સેવાઈ જાય છે. એમ મહાપુરુષોએ આ સુરતાને એમ કેળવી છે કે વિધવિધ વ્યવહારો મર કરતા સઘળું કરતા છતાં અકર્તા દોર ઉપરથી સુરતા નઠ ચૂકે નહીં. એમ જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોર કદી ચૂકે નહીં. ગમે ત્યાં જાય, ગમે એવા દેશકાળમાં વર્તે, સંઘનો દેશનો પરિવર્તન થવા છતાં જેના રંગમાં ફેરફાર પડે નહીં, નિશાન ચૂકે નહીં, એ ખરો સાધક છે. બાકી સંઘ ફેર થઈ જતા કાળે કરી અને જેના જીવન વર્તમાન પલટાય છે એ કાચો સાધક છે. આપણે ઘણી વખત સત્સંગમાં વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે ગુરુમુખી બન્યા પછી આપણો રંગ બીજાને લાગવો, બીજાનો રંગ આપણને લાગી જાય તો આપણે ગુરુમુખી નથી, આપણે સત્સંગી નથી. અને કદાચ આપણે એવું માનતા હોય કે આપણને કોઈ કહેવા વાળું નથી તો તમે તમારા આત્માના હત્યારા તમે છો. કોઈ જોશીને પૂછવાનું નથી, કોઈ પણ પંડિતને આપણે પૂછવાનું નથી. પોતે પોતાને જે જાણે નહીં એ આત્મહત્યારો પોતે. એટલે આમાં બહુ બીજા ડાપણ ડોળવાની કંઈ જરૂર નથી. સદગુરુએ આપ્યું એમાં ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. ઘણાય ઉપદેશ લીધા પછી મનમાની કરતા હોય છે, પણ એમાં કોઈને નુકસાન નથી ભાઈ, પોતાને જ નુકસાન છે આવું માની અને આ રાહ પકડી લેવો. હે મન, તું આ નિગમ પંથ નિર્ધાર એટલે નક્કી કર. આપણે કોઈને કંકોત્રી લખી હોય, દીકરા દીકરીના લગ્ન લીધા હોય કે આટલા દિવસની વર્ધીએ લગ્ન નિર્ધારેલ છે એટલે નક્કી કરેલ છે. એમ આપણે આ માર્ગ આપણે નક્કી કરવાનો છે. હે
હે માનવ, તું તારા મૂળને વિચારી લે. ક્યાંનો છું તું રહીશ, આટલું તો જરાક વિચાર. સમાધિની વાત બધી ભલે આખી રહી, આપણે ત્રિકુટી ને ભ્રકુટીમાં એમાં કંઈ પડવું નથી. આ કદાચ હું વાત કરું એ વાત તમે ના કરી શકો તો એમાં બહુ અમું જવા જેવું નથી. આ તો બધો અધિકાર મોપેલો છે હો. હા, આ કઈ હું જાણું છું ને તમે નથી જાણતા ને તમને હેઠળ બેહાડીને વાત કરું છું, આ એવી વાત નથી. હા, આ તો એક બોલે ને બીજા સાંભળે, એક વ્યવસ્થા છે. બાકી મારા કરતા આમાં સાધુ જાણનારા હેઠળ બેઠા હોય કે મારે એવું અભિમાન કરાય નહીં. અને જ્ઞાન કોઈના બાપનું નથી. જ્ઞાન તો સર્વત્ર છે, ઈશ્વર સર્વત્ર છે. બધાને આ ભક્તિ કરવાનો અધિકાર છે અને છે. મનુષ્ય અવતાર એટલા માટે જ આપ્યો છે, આ ભક્તિ કરવા માટે. તોરલ જાડેજાને કીધું તું, જાડેજા અનુભવી આવ્યો છે અવતાર, માથે સદગુરુને ધાર. જો તારે જાવું હોય ધણીને દરબાર, તો બેડલી તારી ઉતારશે ઈ ભવપાર. આવો ને જેસલરાય, પ્રેમ થકી મળીએ અને પૂરા સંત હોય ત્યાં જઈને ભળીએ. તો અધૂરાય ક્યાંક રતા તો હશે ને. એ માટકોલ ચોકડી તમે સકડો સવારમાં ઊભો રાખ્યો ને કેટલા વાદી સડી જાય. આ આઠમના દી હાલગામ સત્સંગ પ્રોગ્રામ હતો, એટલે કનુભાઈ કુંડલવાળાનું રહોડું હતું અને એક સંતો ઉતર્યા છે વિમાનમાંથી. આપણે તો વિચારમાં જ પડી ગઈ, ઓહો મહાપુરુષો જોવો જ ખરા. અને પાછા જેટલી ભેટ પૂજા એટલી ભેટ પૂજા લીધાવાના તો પડ્યો કોદળો, ધૂળ લીધાવાનો ના ગયો. આપણે એવા સંતની જરૂર નથી. આ તો શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ, એના દાસના દાસ થઈને રહીએ. હા, આપણા ગુરુ પરંપરામાં આવો નિયમ છે. હા, આપણા ગુરુ કઈ સીઝને કઈ ખૈડો કરવા નથી આવતા, આવે છે હે. અને ઉગારામ દાદાએ જે વસ્તુ આપણા સુધી પહોંચાડી એ કઈ સામાન્ય મુદ્દો છે બાપ? તમે વિચાર તો કરો હે. જેવા એ વખતના એની અંદર હતા, મોટી મોટી પોસ્ટ ઉપર નોકરી કરવા વાળા હતા, છતાં એક ઉગારામ દાદા એટલે એક સામાન્ય એક ઝૂંપડામાં પણ એટલું બધું મોટું કામ કરી ગયા કે આપણી પાસે એ મહાપુરુષના વર્ણન કરવા માટેના શબ્દો જ નથી. એ ગુરુના ગુણતણા વખાણ શું વર્ણવું? મુખેથી કહું તો માપ ના આવે. અરે ઇન્દ્ર કુબેર જેનો પાર ન પાવે. અરે વિચાર તો કરો, આવી વાત ઉગારામ દાદા પાસે હતી કે જેને માણીને એને ખબર, જેને અનુભવ કર્યો એને ખબર પડી કે આવા મહાપુરુષ એક બાંદ્રા જેવા ગામમાં આવી નાની ઝૂંપડીમાં આવું મોટું કામ કરીને જતા રહ્યા. જ્ઞાન પરબ વાલે માંડ્યા. હે, કેવું પરબ કે જ્ઞાનનો પરબ આવે પીવા નુરીજન હંસ. વિચાર તો કરો, નુરીજન એવા પુરુષો અહીંયા આવી અને એ અમૃતનું પાન કરી ગયા. અને આજ ઉગમ ફોજનો આખો ડંગો તમે જોવો, આખા ભારતમાં તો શું પણ દેશ વિદેશ સુધી પહોંચાડી દીધો. હજુ 55 વર્ષની જ આ વાત છે ને. ઝાઝાટ કોઈ આપણે યુગો પહેલાની વાત નથી, કાલ હવારની જ વાત છે. હે, આ બધા કાલ હવાર પણ કેવડું મોટું કામ કરી ગયા. પણ એ તો જેને ગુરુ વચનમાં નજર પડી જાય ને, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનો આ પ્રદેશ છે હો. હા, આમાં 2 વસ્તુ તો ખાસ જોશે, શ્રદ્ધારૂપી માં અને વિશ્વાસ રૂપી પિતા. આ 2 હશે ને તો અનુભવ રૂપી દીકરો જન્મશે. બાકી બીજી વાત એટલું તમે સમજી જાઓ, અહીંયા અનુભવ હશે નહીં, પછી ભલે ગમે એટલા વર્ષ થયા હોય, ઉપદેશ લીધો હોય, શું થઈ ગયું?
હે ઘણા કે અમે આટલા વર્ષથી ઉપદેશ લઈને બેઠા છીએ, તે કેટલા વર્ષ થયા કે રાયદા એમ તો 50 વર્ષ થયા, અમારા ગામમાં 600 વર્ષનો શીદડો છે, 600 વર્ષના શીદડા પણ કઈ અનુભવ જ ના હોય, શું કરવાનું? હે એની વાત નથી. ગમે ત્યાં જાય, ગમે એવા દેશકાળમાં વર્તે, પણ સંઘનો દેશનો પરિવર્તન થવા છતાં એમાં નિશાન ચૂકે નહીં. એ ખરો સાધક છે. હા, એ ગમે ત્યાં જાય પણ એ કોઈ દી લેપાતો નથી. જેમ દોર ઉપર સડેલો નટ ચોધારો હાલ્યો જાય, એનો સુરતાનો તાર એવો સાંધી દીધો સામે બાંધેલી દોરની ગાંઠમાં. બીજા વધ્યા બજાણિયા ન વધ્યો કરતા હોય, પ્રેક્ષકો તાળીઓ વગાડતા હોય, છતાં આનું ક્યાંય ધ્યાન નથી. આનું ધ્યાન તો સામે બાંધેલી દોરની ગાંઠમાં છે. એમ સોહમ પરોવી લે પવન મેં, બાંધી લે મેળ સુ મેળ, બ્રહ્મગાંઠ હૃદય ધરી તું ઈસબીધ માલા ફેર, માલા નિજ શ્વાસ કી ફેરેગા કોઈ દાસ, જે 84 ભટકે નહીં, કટે કરમ કી ફાંસ. હા, આ હાવ રોકડી વાત જો, હાવ સહજમાં કેવડી મોટી વાત કરી દીધી. હા, કરમની ફાંસ. શીદડાના લાકડા બાળે મેળ પડે એવો નથી. અડાયા સાણા ગમે એટલા લાઈન હળગાવો તોય એ કરમ બાળશે નહીં. આ તો બ્રહ્મ અગ્નિથી બાળ્યા ગૌ હત્યાદિક પાપ, આ કર્મ કાષ્ટને બાળવા આ સદગુરુએ દિયો હે. આ જાપ છે ભલામણા. આ કોઈ વાર્તા રે વાર્તા ને ભાભા ઢોર સારતા છોકરા સમજાવતા, તમે બધા છોકરા છો અને તમે આ જેવી તેવી વાતને હાય પાડો. અને હવે આપણી સભા તો એટલી બધી તૈયાર થઈ ગઈ છે કે મોળી વાણીએ ગમતી નથી. લ્યો, મોળી વાત તો નથી ગમતી, પણ કોક મોળી વાણી ગાય ને એ ગમતું નથી. આ શું કહેવાય? આ ચેતન ભમરી કહેવાય. આ ઓલી ઈયળ, હા ઈયળ, ઓલી ચેતન હોય ને ઓલી भमरी कीटक को प्राण हरे तब आप समान करके उड़ावे, ऐसो इलम कौन मिलो, फिर कोटि उपाय थी कीट न थावे ना थाय. बाप आपणी सभा एवी छे. हाँ, जरी काम थोड़ी काम फेर में वात जाए ने तो बैठा बैठा का तो बहार निकली जाए, का तो के हवा में हिंसा बधु. हाँ, ये ईयळमांथी जो भमरी बने तो भलामणा मनुष्य ने केटली वार. पण आ संत चटको लाग्या विना केम रीधे कीर्तार. संत चटको आ महापुरुषोना जेटला शब्दों छे ने ये धोका छे हो. हाँ, समझणना सोटा अमने देजो सदगुरु, अमने शरणों में लेजो. बाकी आपणे कहीए छीए ओलो हारो एवो कलाकार हतो ने ते एक स्कूल में बोलायो, साहेबे बोलावीने कीधुं के आ अमारे आ हवे आ आज मनोरंजन करावो छे आ छोकरा बधाय विद्यार्थीओने. हमणेथी बधुंय एवा थोड़ा वांचन में ईमान पेपर में ईमा बधाय आम हाव ओल्या थई गया छे, एमने मनोरंजन करावो. ए गढ़वी हारो हास्य कलाकार हतो. एने आईने बधी 2-4 प्रकारनी वातो करी पण कोई हलक सले, कोई हस्यु नहीं, कोई डोकोय ना हलायु, कोई आम आंगળી के हाथ अधर ना कर्यो. पछी आ भाईए कीधुं के ओहो हूँ गमे एवी सभा होय एने डोलावुं अने हसावुं, एना बदला आटला बधाय बेठा छे एमां कोई हस्या नहीं, कोई डोल्या नहीं, कोई आंगળી अधर ना करी. साहेब ने के आनु कारण शू के आ तो ब्यारा मूंगा नी निशाळ छे, एमां अमुक ने असर नहीं थाय. समझी गया ने? आ तो जेने श्रवण थी रेड्यो अने रुदिये ठेराणो एना रुदियामां हो आ रणकार प्यालो दूधो कोण पीवे? हैं, आनु पान करवानी शक्ति बाप ये तो जे पी जा ने शब्दना पारखू भेट से ये लेशे आ भक्ति में. आवड़ा अमने भाग लीधो से,
બાકી ઘણા એમાં ભાગ લે છે, એમાં મારે શોખ નથી કરવો. એમાં ઘણા ભાગ લે છે ને આપણે એને આશીર્વાદ કે લ્યો તમ તારા, આમાં તમને મજા આવતી હોય તો એમાં ભાગ લ્યો. પણ આ તો કમાઈધારી પુરુષોની વાત છે હો. ભક્તિમાં ભાગ લેવો એ કઈ નાની હોની વાત નથી. હા, બાપા બહુ આ વાત કરતા હતા કે રાંકું કોઈ દી ભક્તિ દીપાવે. ભીખુબા બાપુની ભોજા બાપા આવેલા ને ત્યાંથી પહેલી જ વખત આ રેથલ લાયા ગાંગડથી. બાપાનો અહીંયા સત્સંગ આગલા દિવસે પૂરો થયો અને બીજા દિવસે અમે બાપાના આય લાયા અને આય ઉતર્યા એવા જ બાપા આ પહેલો શબ્દ બોલ્યા હતા. એ મને હજુ યાદ છે કે રાંકું કોઈ દી ભક્તિ દીપાવે નહીં. બાપાને કીધું રાંકું કેવું હોય? બાપાએ શોખે કર્યો કે બધાને પાછું હોય. એ કોઈ દી કોઈને સહકારે ના આપે અને સારું કોઈ દી બોલે નહીં. એ રાંકું. હા, એ કોઈ દી કંઈ ના કરી શકે ને બીજું કોક કરતું હોય ને એમાં સપોર્ટે ના આપી શકે ને સારું જોઈએ ના કે મને કે આ રાંકું. એ વાત સાચી. તો સંતોની ભાષામાં કંઈક રહસ્ય હોય. ભક્તિ કરે કોઈ નરસુરવા, જાત વરણ કુળ ખોય. આવડા ઠેઠ સુધી રહ્યો. હા, ભક્તિ સુરવીરની હાચી, લીધા પછી મેલે નહીં. પાછી ઈનું આ કામ છે. હા, પછી આપણે 2-5 દાડા પછી ટેટોળીના પગ 3 દી રાતા એમ નથી. આ તો છેલ્લા ડસકાનો ખેલ, એને સમજવો મુશ્કેલ. તમે જોઈ લ્યો આ છેલ્લા ડસકાનો ખેલ. હમણાં બાપાએ વાત કરી ને કે ભજન કરેલું હશે તો આપણી સુરતા ઠેકાણે રહેશે, નહીતર માયામાં તો રવાની જ છે ને. એમાં છીએ આપણે. હે માયા હે હદમાહી, પ્રભુ બે હદમાહી, પણ રંગ રૂપ ગુણ નાહી, એસા હે ઠિકાના. આ નક્કી કરીને પછી હરિગુણ ગાના, હરિગુણ ગાના, હરિગુણ ગાના, ગુરુ રૂપ કા ધર ધ્યાના. ગુરુનું રૂપ આપણને નક્કી થઈ જવું જોઈએ. સવારમાં પથારીમાં ઉઠવી અને માનસિક પૂજા ચાલુ થઈ જવી જોઈએ. હા, માનસિક પૂજામાં સમજણ પડે છે ને. આપણા ગુરુ કેવું બોલતા, આપણા ગુરુ કેવી રીતે બેહતા, આપણા ગુરુ કેવી રીતે હાલતા, આ બધી આપણને જોયેલા હોય ને તો ખબર હોય ને. હે, પછી એને કઈ રીતે આપણા આંગણે આવે પછી આપણે કઈ રીતે એની સેવા કરવી, પૂજા કરવી. આ તો ગુરુ આંગણે આવે ને તાણી એ ઢોલીએ બેઠો હોય ને ગુરુને કે આ બેહો ખુરશી, તારી ભલી થાય તારી. આ આપણો મહિમા સમજ્યા નથી હજુ. ઘણાને એમ થતું હશે કે આવું કેમ કે, પણ અમે જોયેલી વાત કરીએ, આમાં કઈ ઉમેરો કરીને વાત ન કરતા હો. હા, આપણે હોય એવી વાત. અને આમાં ઘર જેવો ડાયરો છે ને આપણું મેદાન છે, શું કામ શિક્ષર ના મારી? હે, આ તો કોઈ આપણને કહેવાનું નથી કે આમ કેમ બોલ્યા. અને કહેવા જેવું હોય તો આપણા સંતો કે કડવું હળ રોગને કાપે ને. બાપ બાપાની ભલે 15-20 મિનિટ વાત હાલે છે, પણ કડવું કહે છે. હા, કડવું હળ રોગને કાપે, અજ્ઞાનને કાપે જ્ઞાન. આ વાત નક્કી છે. એમ જ્ઞાન છે ને હંમેશા સત ચલે સો સબકા વેરી, પાખંડી સિર સાયા, પણ જ્ઞાનીની કોઈ બાત ન માને. આ તો જૂઠે જગ ભરમાયા, હે નાથ તેરી અકલિત માયા, તેરા ભેદ તો કોઈ કોઈએ પાયા. આમાં સમજ્યા સો હુઆ દીવાના, જો મૂર્ખ સો ડાયા, तुझसे मिला तो सबसे बिगड़ा. जो ईश्वर તમે નક્કી કરવા જશો તો ઘરમાં વિરોધ થશે, પાડોશમાં વિરોધ થશે, કુટુંબમાં વિરોધ થશે, હગાવાલામાં વિરોધ થશે. કે ભડો આજ અમારા ઘરે કેવો પ્રસંગ હતો ને એ મેલીને તમે સત્સંગમાં જતા રહો, તમને શરમ નથી આવતી? એ તમારા વિરોધમાં આવશે. હા, મીરાને પહેલું કીધું તું રોહિદાસ બાપાએ કે મીરા
તમે મારા મનના માલેલા શાલિગ્રામ, તમે મારા મનના માનેલા શાલિગ્રામ. એ મીરાબાઈ પાછા ઘેર જાઓ. કે કેમ? કે મેવાડના લોકો તમારી નિંદા કરશે. તેથી મીરાએ કીધું, બાપા પાપીને પોગે મારો ભગવાન. પણ તોય રોહિદાસ કહે છે કે મીરાબાઈ પાછા ઘેર જાઓ. હે મીરાબાઈ કે બાપુ તમારા જેવા સંતો પાસેથી મેં સાંભળેલી વાત કરું? કે હા કહો. કે નિંદા કરે એને નારાયણ જાણવો અને વખાણ કરે એ વેરી. નિંદા અને વખાણ એક સમ જાણે એને ના આવે જમની. રોહિદાસ બાપા કે મીરા દીકરી તારી વાત સાચી છે, પણ એ નિંદાની એ વાતો ચાલુ થાય ને તેથી જીરવવું બહુ અઘરું છે, કઠણ છે બેન. મૈડો મારી નાખે હો. હા તેથી આપણી વાતો ગામમાં થાય અને પછી એ ડાયા હામાં આવીને તમને એ દોઢ વાતું કરે ને એ જીરવવું બહુ અઘરું છે હો. બાકી બધુંય સહેલું છે. હું તો એવું કહું છું કે ભક્તિ કરવી હેલી, પણ આ મૈડો છે ને એ વેઠવો બહુ. કારણ કે આ તો દુનિયા છે. કાલ સવાર આમે બોલશે અને આમે બોલશે, પણ એક વાત પકડાણી હોય કે ગુરુ મહારાજે આપેલી વાત સત્ય છે હોય એને પકડજો. હા કદાચ મારી વાતમાં ભરવો ના પડે તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ સદગુરુને ધ્યાનમાં લેજો. દુનિયા બોલે એને બોલવા દઈએ. આપણે હરિભજનમાં રહીએ. જો ભજન સમજાણું હોય એની વાત છે હો. હા ભજન કોને કહેવાય એ આપણે ઘણી વખત આ સભામાં ચોક કરી દીધો છે. સવારામ બાપાએ કીધું કે ભજનના ભરવા રહેજો, અંતે એનર ઓપશે. તો અમર બીજક જેના હાથમાં આવ્યું એને કાળ કેમ કરીને લોભશે? હે એને કાળ શું કરી શકે? પણ ભજન એટલે ભજન કર નિત્ય નિજ નામ કો. તમારા નિજ નામને તમે નક્કી કરો. જે કૃષ્ણનું નામ હતું એ જ તમારું નામ છે. જે રામનું નામ હતું એ જ તમારું નામ છે. જે શિવજીનું નામ હતું એ જ તમારું નામ છે. જે તમારી કુળદેવીનું નામ હતું એ જ તમારું નામ છે. અને એ જ નામ સદગુરુએ તમને બતાવ્યું છે, કંઈ નવું આપ્યું? હા આ કોઈ આજકાલની અને વાતે નથી. બોલ્યા બોલ્યા ધ્રુવ ને પ્રહલાદ, સતયુગની વાત છે ને આ તો. બોલ્યા બોલ્યા ધ્રુવ ને પ્રહલાદ કે અજંપાના અખંડ તમે જાપ જપો. અખંડ તો કબીર સાહેબે અહીંયા પુરાવો આપ્યો આપણને કે અખંડ સાહેબજી કો નામ और तो सब खंड है. खंडित मेरु ने सुमेर. તમારા નામ સિવાય તમારા સ્વરૂપ સિવાય બધુંય ખંડિત છે અને છે. તો અખંડ તમારું નામ છે. એ ભજન કર નિત્ય નિજ નામ કો. સમય વહી જાય તુને શરમ ના આવે. આમાં નૂર કા નૂર હે. તમારો આત્મા છે ને એ નૂરનોય નૂર છે, પ્રકાશનો એ પ્રકાશ છે. આ સૂર્ય તમે ભાળો છો, પણ સૂર્ય તમને ભાળતો હશે કે નહીં ભાળતો હોય એનો કોઈ પુરાવો નથી. કોઈ દેવી દેવતાના દર્શન કરવા જાઓ તો તમે દેવી દેવતાને ભાળો છો, એ તમને ભાળે છે કે નથી ભાળતા એનો કોઈ પુરાવો નથી. તમે કોઈ પણ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાઓ અને એ માતાજીને લાંબી જીભ હોય તો તમે કહો છો કે આ કાળકા છે. કોઈ રામાપીર કેવા આપણે ઘોડા ઉપર રામાપીરના મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈ તો ઘોડા ઉપર બેઠા હોય ને ભાલો હાથમાં હોય, માથે મુંગટ હોય ને લીલા કપડાં ધારણ કર્યા હોય તો આપણે કહીએ છીએ આ રામાપીર છે. એ એમ કહેશે કે હું રામાપીર છું? હે તો એ બધાયનું નામ પાડવા વાળા તમે છો. સહસ્ત્ર નામ સાહેબજીના સહસ્ત્ર નામ ઉપર સહી
પણ જે નામમાં ગુરુ ગોવિંદ વસે એ નામની કોકન ગમ થઈ. ગુરુ અને ગોવિંદ એ જુદા નથી. ગુરુ ગોવિંદ કર જાણીએ રહીએ શબ્દ સમાય. શું કીધું? શબ્દ. શબ્દ એટલે નામ, શબ્દ એટલે વચન, શબ્દ એટલે સત્ય, શબ્દ એટલે અખંડ, શબ્દ એટલે અલગ, શબ્દ એટલે અજર, શબ્દ એટલે અમર, શબ્દ એટલે અવિગત. આ એક જ વરરાજાના બધા વિશ્લેષણો લાગેલા છે. એક શબ્દ ગુરુદેવ કા તાકા અનંત વિચાર થાકે મુનિજન પંડિતા તાકો વેદ ન પાવે પાર. આનો વેદે ના પાર પામી કે એવી વસ્તુ તમારી પાસે અત્યારે પ્રગટ છે, મોજૂદ છે. હા, ये अखंड साहेब जी को नाम और सब खंड है. खंडित मेरु ने सुमेर आ ब्रह्मांडो सब खंड है. એવું તમારું એ નામ છે. એ નામ જેથી નક્કી થઈ જાય પછી એ નામ સમો વડ કોઈ નહીં. જપ, તપ, તીરથ અને જો એ નામે પાતક છૂટી જાય. કરીએ તો વાતું કરીએ નહીં. એ સ્વરૂપ નક્કી થઈ જાય તો નામે પાતક છૂટીએ અને નામે નાસી જાય રોગ. આ મરી ગયા પછીની વાત નથી હો. મરી ગયા પછી મોક્ષ મળ્યો કે ના મળ્યો કોને ખબર છે. આ તો જીવતા નક્કી કરવાનું. અને જીવતા નક્કી થઈ જાય તો શાબાશ, નહીતર જમણા દેશે ત્રાસ. આ જીવતા નક્કી કરો કે આ મુક્તિ પદ આપણે મેળવ્યું કે નથી મેળવ્યું. ના મેળવ્યું હોય તો હજુ આપણા મહાપુરુષો આ કાંઈ પૃથ્વી મૂકીને જતા નથી રહ્યા. કોઈ યુગની અંદર મહાપુરુષ નથી એવું બનતું નથી. ભક્ત બીજ પલટે નહીં, ભલે જુગ જાય અનંત, ઊંચ નીચ ઘર ઉતરે, પણ આખર સંતના સંત. અને એ શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ. એના દાસના દાસ થઈને રહીએ. આ શાંતિ પમાડે એને અને હરિરસ પીવે એ બીજાને પાય. પોતે આનું પાન કરતા હોય એ બીજાને પાય ને. હે, આપણા ગોળામાં પાણી હોય તો બીજાને પાય ને. હે, પણ આપણે ખાલી મૂઠા મૂકીને બેઠા હોય અને કોક આવીને માંગે શું પાય. હે, એમ સંતોની પાસે તો આખો દરિયો છે. હા, એ ગમે એમ પાન કરો ને તો અખે મેલમાં આનંદ ભર્યો. અખે એટલે જેનો કોઈ દી ખે ના થાય એવો દરિયો. અખે મેલ એવો મેલ છે. એ મેલનો કોઈ દી એ રવાનું જે સ્થાન છે એ કોઈ દી ખંડિત નથી. હા, એ સવારામ બાપાએ કીધું છે અમર આસન, અમર કાયા, અમર વચન અલોપ છે. તમારે રહેવા માટેનું સ્થાન પણ અમર છે. તમે જે સ્વરૂપે છો એ સ્વરૂપ પણ તમારું અમર છે. તમે જ્યાં બેઠા છો એ ઘોડો પણ અમર ઘોડલિયો અણઘટ તીર. આ કારજ કારણ ભાથા ભેડ. હે, આ કારજ તમારે સુધારવું હોય તો તમારી પાસે અસંખ્ય બાણ શબ્દો પડ્યા છે. એનો ભલામણા કોકદી તો ઉપયોગ કરો તોય કંઈક ખબર પડે. એમ આ મુક્તિ જીવતા માણી લેવાની વાત કરું છું. હા, છતે પિંડ જબ સન્મુખ દર્શ્યા. આ સંસ્કૃત નથી, હાવ ગુજરાતીમાં કહું છું કે સતે પિંડ જબ સન્મુખ દર્શ્યા દ્વાદશ આંગુલ જબહી. દ્વાદશ એટલે 12 આંગળનો આપણો શ્વાસ. સવારામ બાપાએ ચોખવટ કરી છે કે દ્વાદશી દૂર નથી વાલો. તમારા શ્વાસથી પરમાત્મા આઘો નથી. નથી અને નથી, પણ સાંભળી લીધે મેળ પડશે નહીં. आदम को खुदा मत कहो, खुदा आदम नहीं, लेकिन खुदा का नूर से आदम जुदा नहीं.
તો એ નૂર તમારી પાસે છે. દ્વાદશી દૂર નથી વાલો. હા, જીવણ સાહેબને ભીમ સાહેબે કીધું કે જીવણ જીવને તાં રાખીએ, વાગે અનહદ તુરા, જળહળ જ્યોતું આમાં જળહળે, અને વર્ષે નિર્મળ નિર્મળ નૂરા. એ નૂર કા નૂર है, એ તેજ કા તેજ है, પ્રેમની જ્યોત તું પૂરણ પાવે. આમાં શબ્દ કા દેહ है. આપણો દેહ છે ને એ શબ્દ કા દેહ है, એમાં સુરત કર સુમરણી. નક્કી કરી લે એમ. આ સમરણ એટલે જે વસ્તુ આપણે ભૂલી ગયા છીએ એને યાદ કરી લેવું એમ. તો દ્વાદશી દૂર નથી વાલો, પણ સમજણ વિના બહાર ફરતો ઠાલો. આપણો શ્વાસ છે ને એ ઠાલો ફરે છે, અને જતા રહ્યા સમજણ વગરના. ના જળા જથામાં કેટલા જતા રહ્યા હે. પણ સંતોએ નક્કી કરાયું ને, અહીંયાથી જ આનંદની ઘડી. આવા સંતરે સુહાગી મળ્યા, હોગ્યા નહીં હો, સુહાગી સંત. સુહાગી અને હોગિયા કેવા હોય ખબર છે? કે આજ તમે પોનમ રહ્યા હતા કે ના, તો તમારો દી બગડ્યો. આજ બીજ રહ્યા હતા કે ના, તો તમારો દી બાતલ ગયો. કે 11 રહ્યા હતા કે ના, તો તમારો દી બાતલ ગયો. તમે આજ નાયા હતા કે ના, તો ભક્તિ કરી રહ્યા તમે. આ હોગ્યા. પણ સુહાગી સંત શું કહે છે કે હંમેશા ખા, हमेशा पी, पर गफलत में ना रहो एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाते जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाते जा. है हरदम बात क्या आई? हरदम એટલે સતે પિંડ જબ સન્મુખ દર્શા, द्वादश आंगुल जब ही ब्रह्मचक्षु भई ब्रह्म अगन से, तो जली वासना तब ही. એની વાસના એન યાદ. અને ખરેખર મરી ગયા પહેલા જેટલી આપણી આશા હોય ને, આપણી તૃષ્ણા એ ખૂટી રહે ને, એ જ મુક્તિ. છેલ્લી ટાણીએ હૃદય મોય આટલું કરી લઉં એ માની લેવાનું. જો કોઈ પૂછવાનું જ નથી. સંતોની પાસે તો હાવ સોખે સોખી વાત છે. હિસાબ કરીને જ વાત કરી દીધી છે. આ મટાડવું હોય તો પેલા આ કરી લો. આમ વાલો મારો કરે છે વાતું, હાચાની સંગાતે પણ છોડી દે બાવળથી બાથું, અને શરણે સાહેબના થાતું, દાસ સવો કે મુખેથી કહીશ હાતું. તું તેદી હા પાડીશ કે મહાપુરુષો વાત કરે એ હાવ સાચી છે, સહેજ પણ ખોટી નથી એમ. આ તો જ્ઞાનીની ગત કોઈ જ્ઞાની જાણે, આ સમજણ કેરો સાર. આ જ્ઞાનીની ગત. આ વાત ક્યાં કરવી, આ કળ ક્યાં ખોલવી? જ્યાં આની શાન હોય, આની ભાન હોય, આનું જ્ઞાન હોય, ત્યાં આ પડીકા છોડી તો બરોબર છે. બાકી સોરન સૌ તો કઈ આ ચિત્ર્યા જેવી વાત નથી. નટપટની ઓથે રહીને સુરત ઝાલે સાર, કે કરે ખેલ પણ કોઈ ના વર્તે. આ શું જાણે સંસાર? હે જળ કુકડી જળજીવ સાથે આદરવાને આહાર, બુડીને જેમ બહાર નીકળે એમ વમળો વિચાર. એમ ઘર મૂકીને ભાગવા જેવું નથી. સુખદેવજી જેવા ભાગ્યા તો એના બાપ વ્યાસે ના પાડી બેટા ભાગવા જેવું નથી. હજુ તો તે મણમાંથી પૂણી તાણી છે. જનકના શરણે પહોંચી જા ત્યારે તને ખબર પડશે ત્યાગ શું કહેવાય. ગ્રહણ ત્યાગી બુદ્ધિ ઉઠાવે જેના આતમ રહે ગુલતાન, હંસ સાગર સોહમ અપના, એને નિરંતર ભજે અને કોટી કોટી વાર હોય કલ્યાણ. આ ઉગારામ દાદા કહે છે. હે ગ્રહણ ત્યાગી બુદ્ધિ ઉઠાવે, જે મહાપુરુષોના શબ્દને ગ્રહણ કરે અને હરદમ એ શબ્દનું ચિંતન થાય એ ત્યાગી છે. બાકી લુગડા ત્યાગે, સ્ત્રી ત્યાગે, પુત્ર ત્યાગે એ ત્યાગી નથી. બધું ત્યાગે પણ વાસના ના ત્યાગે શું કામનું? ગુરુ શબ્દને જો ગ્રહણ કરે અને હરદમ એ શબ્દનું ચિંતન થાય, એ ચિંતનથી વાસનાનો ત્યાગ થાય.
એની બુદ્ધિ પ્રફુલ્લિત થઈ જળ ચેતનની ગ્રંથિને જુદી પાડી દે અને જળ દેહમાં જે ચેતન ખેલી રહ્યો એને ઓળખી લે છે. એમ જ્ઞાનીની ગત કોઈ જ્ઞાની જાણે, સમજણ કેરો સાર ગણપત ગુરુગમ પૂરા પામે, પછી કોણ નર ને કોણ નાર. આ જ્ઞાનીની ગત કોઈ જ્ઞાની જાણે, અનુભવીની વાત અનુભવી જાણે. જેને સાર સ્વરૂપી સદગુરુ મળ્યા છે એને આ વાત સમજાય છે, એને આ મજા આવે છે ને. તો આ સમ્રાટ જ્ઞાન સર્વના માટે આપણને એવા અનુભવી મહાપુરુષે આપ્યું છે. એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી અને સર્વ કોઈ સુખી જ બને. બોલો સદગુરુ દેવ કી